నమస్తే నమస్తే మామ. మనం ఆగ్రా రీచ్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడు మనం తాజ్మహల్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం మామ. ఇంకా 7 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మనకు దారిలో ఆగ్రా ఫోర్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది, చూసుకొని వెళ్ళిపోదాం. మొత్తం చాలా క్రౌడ్ ఉంది మామ. ఇక్కడ చాలామంది ముస్లిమ్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు. ఇక్కడ సూపర్ ఉంది, వెళ్ళిపోదాం మామ. అక్కడ చూడు, బ్రిడ్జి పైన ట్రైన్ సూపర్ ఉంది కదా వ్యూ. ఇదే మామ యమునా నది. మన చార్ధాంలో యమునా నది కూడా ఒక భాగమే. యమునోత్రికి వెళ్ళిపోతాం, అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది యమునా నది. ఈ యమునా నది కూడా మనకు త్రివేణి సంగం ప్రయాగ్రాజ్లో కూడా కలిసిపోతుంది మామ. యమునా నది, గంగా, సరస్వతి ఇవన్నీ అక్కడనే కలుస్తాయి. త్రివేణి సంగం ఉంటుంది చూడు, అక్కడ కలుస్తుంది. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళాక. వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఉంది మామ. నుంచి క్లైమేట్ బాగుంది, వర్షం లేదు. అక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా, అదే మామ ఆగ్రా ఫోర్టు. మనం తాజ్మహల్ చూసినాక వీలైతే చూద్దాం, కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. చాలామంది అన్నారు ఏంటంటే ఇక్కడ బయట ఎలా కనిపిస్తుందో లోపల కూడా అంతే ఉంటుంది, అంతేం లేదు స్పెషల్ అది అని చెప్పారు. సో వీలైతే చూద్దాం ఎట్లా అవుతుందో మరి. ఫస్ట్ మనం అయితే తాజ్మహల్ చూడడానికి వెళ్ళిపోదాం. మొఘల్స్ చాలా వరకు వాళ్ళ కట్టడాలలో రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ఎక్కువ యూజ్ చేసినట్టున్నారు మా. చూడండి, మీరు ఎక్కడ చూసినా అవే కనిపిస్తాయి కదా. ఆ వైట్ మార్బుల్, రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ఇవే కనిపిస్తాయి వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్కువ. ఆ స్క్వేర్ షేప్లో ఉండడం చాలా వరకు ఇవే కనిపిస్తాయి. మనం బైక్ పార్కింగ్ చేసినాం మామ. 30 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. మనం ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసేసి ఒక ఆయన ఆటో మాట్లాడుకున్నాం, దాంట్లో వెళ్ళిపోదాం. नेम याद रखना, बेस्ट गेट पार्किंग। బెస్ట్ గేట్ పార్కింగ్. हाँ, बेस्ट गेट पार्किंग। ठीक है. ఇప్పుడు ఒక ఆటో తీసుకున్నాము, 50 రూపీస్. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అవి ఫస్ట్ కాకా जा रहे भैया? अभी आपको मस्त खाना खिलाएगा। खाना खिलाएगा. पहले हम खाना लुकेंगे। ठीक है. लंच टाइम। आई एम नेम, व्हाट योर नेम? रुपेश. माय नेम पवन पवन वर्मा। हाँ, हमारा दोस्त पवन शर्मा इज एक्सप्लेनिंग. वर्मा सॉरी, पवन वर्मा एक्सप्लेनिंग. आई एम फर्स्ट टाइम ताजमहल। हाँ, यस. या वेलकम टू आगरा। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू. आप एक्टिवा से आना हुआ आपका हैदराबाद से? उसके लिए हम यूट्यूब बनाते हमारे दोस्त लोग. सो आप अच्छा यूट्यूब चैनल है? अभी नहीं है, अभी स्टार्ट करना है. तो अब अच्छा एक्सप्लेन करें तो पॉपुलर हो जाते हैं हम लोग. अच्छा जी। मेरा दोस्त पवन बोले जैसे कि जी आप साइड में देख रहे हो ना ये जंगल, हाँ, इस जंगल का नाम है साजा गार्डन। साजा गार्डन है. Yes। हाँ हाँ वो महारानी थी ना जोधाबाई, हाँ वो राजस्थान जोधपुर की रहने वाली थी, मानसिंह की बहन, हाँ हाँ और इतना अकबर की वाइफ। हाँ सामने आगरा फोर्ट से हाँ। और इस गार्डन तक अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई है। सुरंग. Yes, क्योंकि जोधाबाई हिंदू हुई थी, हाँ उनका नाना दोनों पीना सब अलग होना हुआ था। हाँ हाँ तो जोधाबाई अपने दादू के साथ सुरंग द्वारा इस हाँ। गार्डन के अंदर में स्नान हाँ। करने के लिए आती थी। हाँ हाँ और गवर्नमेंट ने ऐसा देखभाल नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने सुरंग को बंद कर दिया है। हाँ स्विमिंग पूल को बंद करा के 2 प्रकार का खेती करा दिया है, केले हाँ। और बांस का। ठीक यहाँ है. से केले और बांस को कच्चा काटा जाता है। काटने के बाद ताजमहल के पीछे हाँ। बैक साइड जमुना रिवर है, हाँ। वो तक गलाते हैं, गलाने का बेचते हैं। आगरा सेंट्रल जेल, आगरा सेंट्रल जेल के अंदर वो कैदी होते हैं ना, उनको 5 ईयर्स का, हाँ। 10 ईयर्स का गवर्नमेंट साथ देता है। हाँ। उनका काम लेता है और खाना कपड़ा देता है। हाँ हाँ तो मीना बाजार के अंदर आपको पूरा आइटम देखने के लिए मिलता है। हाँ। वो मदर के लिए, सिस्टर के लिए, वाइफ के लिए गिफ्ट आइटम होता है। हाँ हाँ आगरा बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस आगरा बरसने के लिए होता है ना। आगरे का वर्ल्ड फेमस लेदर, लेदर. प्योर कैमल लेदर का जैकेट, जूता, चप्पल, लैपटॉप बैग, ट्रॉली बैग, हाँ. प्योर कैमल लेदर का जैकेट। हाँ हाँ ये साजा गार्डन का मेन गेट है। మామ ఆడున్నది సాజా గార్డెన్ మెయిన్ గేట్ అంట. ఈ एक्सप्लेन इज वेरी गुड. आप अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हो. हाँ? तो गाइड है क्या आप? नो। और ताजमहल का टिकट आपका 2 प्रकार का है। हाँ एक 50 रुपीज का है, 250 का है। हाँ
50 रुपीज में 99% ताजमहल कवर कर लोगे। मुमताज शाहजहां का मकबरा होता है, वो म्यूजियम होता है, उसको जाने के लिए 200 अलग से चार्ज लगता है। पहले आप 50 वाला टिकट पे कीजिएगा। आपकी इच्छा अगर हमको मकबरा देखने के लिए जाना है वो आपको अंदर से पे करने के लिए मिल जाएगा 200 वाला। जैसे कि ये आप साइड में देख रहे हो ये आगरा फोर्ट, ये अकबर का महल है। अगर का मेल शाहजहां को कैद किया था ना उनके बेटे औरंगजेब ने, वो उसी के अंदर कैद किया था। वो जेल का नाम है बाबर जेल। बाबर जी और इसका भी 50 रुपीज का टिकट है 1 मेंबर। 25% ओपन है और 75 में क्लोज है ये। लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं है, वैसे ही बाहर से दिखता है वैसे अंदर से। ठीक है। और ये महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పేవ ఇప్పుడు కొన్ని బజార్లోకి వెళ్ళి వచ్చినాం. ఇప్పుడేమో మీనా బజార్ అంట. అంత దాంట్లో హ్యాండ్లూమ్ మేడ్స్ కొన్ని బట్టలు అలాంటివి ఉన్నాయి, చీరలు అలాంటివి ఉన్నాయి. అంటే ఆ ప్రిజనర్స్ చేసినాయి కదా, అది గవర్నమెంట్ షాపు. ఇంకా రెండోది వచ్చేసి పేట, మొత్తం స్వీట్సే ఉన్నాయి దాంట్లో. ఏదో రకరకాల స్వీట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని కేజీ చేసినాం. రేట్లు చాలా ఎక్కువ చెప్పారు, సో మేము తీసుకోలేదు. ఇంకొకటి లెదర్ది, క్యామెల్ లెదర్. క్యామెల్ లెదర్లు ఏంటంటే క్యామెల్తో చర్మంతోనే చేస్తారట. అది కొన్ని చూసినా బాగానే ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని రేట్లు కొన్ని అంటే ఇలా ఎంతవరకు ఫేక్ ఉండొచ్చు, ఎంతవరకు నిజం ఉండొచ్చు అనే దాంట్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండే. సో నాకు నచ్చలేదు అన్నీ, అంటే డిజైన్ మొత్తం నచ్చలేదు, సో నాకు తీసుకోలేదు. మీనా బజార్ అయితే చాలా వరకు బాగానే ఉండేవా, చాలా వరకు బాగానే ఉండే, కానీ వాడు చెప్పిన ఎలివేషన్స్కి నాకు నచ్చలా. దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఈ బ్యాగులు హెల్మెట్లు చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఇవన్నీ ఆడ పెట్టాలా. అమ్మ షూ కవర్ లోపల షూ కవర్ లేకుండా అలో చేయరు మా లోపలికి, ఆ వైట్ మార్బుల్ పైన. సో ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం 10 రూపాయలు. అన్నీ ఒకని ఆటో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు. వాడు పవన్ అని మొత్తం ఏదేదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది చూడు ఇందులో. వాడు ఏమన్నాడు, ఫైనల్గా నిన్ను గేట్ దగ్గర వదిలేతా అన్నాడు మామ. మేమేమనుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఆడ పార్కింగ్ నుంచి కిలోమీటర్ దాకా ఉండే, అక్కడ దాకా ఎవరు నడుస్తాడని చెప్పి సరే మళ్ళీ అందరూ ఇవన్నీ చూపెడతాను అంటున్నారు కదా, ఎక్కుదామని ఎక్కినాం. అందులో పెద్ద పెద్ద బ్యాగులు, అది బరువున్న బ్యాగులు ఉన్నాయి కదా అనుకున్నాం. వాడు చివరికి ఆ గేట్ దగ్గర వదిలింది మా ఆన్ నుంచి దగ్గరికి 500 మీటర్స్ ఉంది మా లోపలికి, లోపల ఎంట్రెన్స్ గేట్ దగ్గరికి. ఎంత ఎర్రి అయినామంటే అసలు మామూలు బాధ ఏంటలేదు. అక్కడ నుంచి ఈ వెహికల్ ఉన్నాయి మామ, ఈ వెహికల్ ఉన్నాయి. ఆ వెహికల్ రావాలనుకుంటే మేము మరీ ఇంత ఎడ్డు కాకపోతే అసలు ఏదో నడుచుకుంటూ వచ్చినాము. మేము ఇక్కడ రాగానే ఒకటానికి లోటు స్టార్ట్ అయినాయి. అసలు మా దరిద్రం ఎట్లుంది అనిపించింది ఫస్ట్. అక్కడ కనిపిస్తుందా మామ, అదే మామ టికెట్ కౌంటరు, 50 రూపాయలు. అక్కడ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు లోపలికి ఎంట్రీ అవుతున్నాము, బాగా క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంట్రీ అయినామావా విత్ మా గైడ్, మా సార్. తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు మనకు. చూడు మామ ఎంత పెద్దగా ఉందో, మొత్తం చిన్న చిన్న రూముల్లాగా భలే ఉంది కదా పెద్దగా. మనం అటు నుంచి వెళ్ళాలి, మాకు కనిపిస్తుంది కదా, అటు నుంచి వెళ్ళాలి. మనం అక్కడ దాకా ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలి. చూడమా మొత్తం ఫోటోగ్రాఫర్స్, వీడియోగ్రాఫర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. దాని నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి మామ. దానిపైన డిజైన్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం వైట్ అండ్ రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ఉందా, అది మొత్తం హ్యాండ్మేడ్ మామ, మొత్తం స్టోనే. ఏది కూడా మనకు కలర్స్ యూజ్ చేయలేదు వాళ్ళు. చాలా గ్రేట్ కదా. అక్కడ చరణ్గా నడుచుకుంటూ పోతాడా, అలా వెళ్ళిపోవాలి మనం. అది మనం వచ్చిన గేటు, ఇది ఎగ్జాక్ట్ తాజ్మహల్కి ఆపోజిట్. ఇది మనకి వచ్చిన గేట్కి ఆపోజిట్. అట్లా మనం వస్తే దానికి ఇది ఆపోజిట్ కలర్, ఆపోజిట్ ద్వారం అవుతుంది. మన ఈ లైన్ ఉందా, ఈ లైన్ మరి స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోతే మనకి ఇల్యూజన్ అవుతుంది అంట మామ. మనకు అదైతే కనిపిస్తుందో, అక్కడ మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో తాజ్మహల్ గేటు, అది అంత పెద్దగా కనిపిస్తుంది కదా. మన దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ చాలా చిన్నగా కనపడుతుందంట. చూద్దాం మరి, ఇల్యూజన్ అవుతుందంట, చూద్దాం. ఏం కనిపించట్లేదు వెలుతురికి.
చాలామంది క్రౌడ్ ఉన్నారు, జరగట్లేదు పక్కకి. జరిగానా జరుగు. నిజంగానే కమ్మా, అది అంత దూరంగా కనిపిస్తుంది తాజ్మహల్. మనం దాని నుంచి చూసినప్పుడు ఎంత దగ్గర కనపడ్డది. ఫైనల్గా మనం చేరుకోవాల్సిన 7th వండర్స్కి వచ్చేసినాం మామ. సూపర్ ఉంది, పైన మేఘాలు, కింద తాజ్మహల్. సూపర్ అంటే సూపర్ అంతే. ఇదేంది మామ, ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉందో కూడా అర్థమవుతలేదు. మొత్తం వాళ్ళకి అనిపించేది మొత్తం అరబిక్ లాంగ్వేజ్లో ఉందంట మామ. ఏమో నాకు అర్థమవుతలేదు కానీ ఏమి రాశారు, ఒకవేళ అరబిక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా చదవను మామ. बाहर कंट्री से लोग आते हैं सजेशन के, आप आए थोड़ा आगे आए। अरे भैया हम यहाँ पीछे सारा टेम्पल्स एंड किले होते हैं ना, हाँ। किले टेम्पल ओल्ड टाइम का सारा మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని టెంపుల్స్ కానీ క్లేవ్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయనుకో, టూరిస్ట్ ప్లేసెస్, ఆ మొత్తం ఇక్కడ ఫొటోస్ రూపంలో ఉంటాయి. నార్మల్ ఏంటంటే ఫారినర్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళకి గైడెన్స్ కోసం అంతే, అంటే ఏమేమి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇండియాలో అని చెప్పేసి. అక్కడ కనిపిస్తుందా మామ, అదే మామ మన తాజ్మహల్. లేటెస్ట్ 7th వండర్స్లో ఒకటి. మన మొఘల్ చక్రవర్తి అయినటువంటి షాజహాన్ గారు తన ప్రియ భార్య అయినటువంటి ముంతాజ్ మహల్ కోసం కట్టించినటువంటి ప్రేమ సమాధి మామ. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. లోపల మొత్తం మార్బుల్ యూజ్ చేసిరు మామ ఇది కట్టడానికి. చూడండి మొత్తం ఎంత వైట్గా ఉందో. కొన్ని లక్షలాది మంది వస్తారంట మామ చూడడానికి. మొత్తం చాలామంది వెళ్తూనే ఉన్నారు. చాలా చాలా బాగుంది మామ, సూపర్ ఉంది కదా ప్లేస్. మనకు రైట్ సైడ్లో కూడా ఏదో వాటర్ ఫౌంటైన్ ఉన్నట్టుంది, చూద్దాం. కానీ ఈ నుంచి చాలా బాగుంది మా వ్యూ, సూపర్ ఉంది కదా. చూద్దాం వాటర్ ఫౌంటైన్ ఏదో సూపర్ ఉంది మా. వాటర్ వచ్చే టైంలో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. అదే మా మన వచ్చిన గేటు. ఇది తాజ్మహల్కి రైట్ సైడ్లో ఉన్న గేట్. ఇది తాజ్మహల్ ఇక్కడ నుంచి వ్యూ సూపర్ ఉంది. మామ ఇది ఈ నుంచి అడదాకా కనిపిస్తుంది. ఇదంతా సింగిల్ స్టోన్ మామ. దీనిపైన చూడు ఎలా చెక్కారు అంటే, ఈ పైన హార్డ్నెస్ మొత్తం తీసేసి ఒక లీఫ్ ఆకారం ఇవన్నీ ఒక షేప్ వచ్చేటట్టు చెక్కారు మామ. ఇదంతా సింగిల్ స్టోనే. ఇవి ఉన్నాయి, ఈ బ్లాక్ ఉన్నాయి, ఈ బ్లాక్ అండ్ రెడ్. ఇవి ఏంటంటే బ్రిక్స్ లాగా పెట్టారనమాట. ఒక్కొక్కటి మనం ఇటుకలు ఎలా పెడతాం, లాకింగ్ సిస్టమ్ లాగా పెట్టారనమాట. ఇలా అంతా సూపర్ కదా, అసలు మామూలుగా లేదు. ఇది చూడు, ఇది స్టోనే, ఇది స్టోనే, ఇది స్టోనే, సపరేట్ సపరేట్ స్టోన్, లాకింగ్ లాగా. ఏదో ఈ రకం ఒక బ్లాక్ కలర్ ఒక స్టోన్, ఈ వైట్ కలర్ లాగా తీసుకొని ఒక ఫెవిక్విక్ ద్వారా ఎలా పెడతాం అలా పెట్టేసి అంతా ఇంత బాగా సూపర్. ఇప్పుడు వచ్చినాం మామ లోపల దాకా. మామూలుగా లేదు అసలు. నార్మల్గా ఒక లైట్గా వంగి ఉన్నాయి మామ. ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడన్నా సరే ఏదన్నా ప్రకృతి విపత్తులు లేకపోతే ఇంకేదన్నా కారణం వల్ల మసీద్ మీద దాని మీద పడకుండా ఉండడానికి అవి ఇటు పక్క వంగి పెట్టి పడితే ఇటువైపే పడాలని చెప్పేసి ఎంత పెద్ద ప్లాన్, పెద్ద స్కెచ్చే. బ్యాక్ సైడ్ ఉంది ఈ తాజ్మహల్కి రైట్ సైడ్లో ఉన్నదేమో మస్జిద్. ఇది ఓన్లీ శుక్రవారం మాత్రమే తెరుస్తారు, మనకు అలా ఉండదు. ఓన్లీ లోకల్ ముస్లిమ్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. అది కూడా ప్రేయర్ కోసం. అటువైపు ఉంటుంది ఒకటి, ఇంకొకటి అది వచ్చేసి విఐపి గెస్ట్ హౌస్ లాగా అనుకో. ఎవరైనా ఆ కాలంలో ఆ జనరేషన్లో ఎవరైనా విఐపీస్ వస్తే వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోబెట్టి సన్మానం చేసి వాళ్ళ కథా కాకాను అవి ఉన్నాయి మామ. అవి ఏంటంటే వ్యూ కోసం, విఐపీస్ ఎవరైనా వస్తుంటే దూరం నుంచి చూడడానికి ఎంత దూరంలో వస్తున్నారు అని చెప్పడానికి, ప్లస్ లేకపోతే ఏదైనా థ్రెట్ ఉందంటే ఈ నుంచి చూసి చెప్పడానికి అనమాట. వ్యూ పాయింట్ లాగా. అప్పుడు దీంట్లో ఏ బిల్డింగ్ అయినా తీసుకోమా ఒక మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ లాగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇటువైపు ఉందంటే అటువైపు అట్లానే ఉంటుంది. సేమ్ డైరెక్షన్లో, సేమ్ డిస్టెన్స్లో, అట్లా నార్మల్గా ఒకటే లైన్లో అటుపక్క కూడా ఉంటుంది. అట్లా ఉంటుంది.
ఇప్పుడు చూడు ఆడ ఉంది సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఆడ ఉంది లాస్ట్. ఇవి కనిపిస్తున్నాయి మామ ఈ వర్షాకాలంలో నీళ్ళు పోవడానికి. ఇవి నీళ్ళు పోయి ఆ యమునా నదిలో కలవడానికి పెద్ద ప్లాన్ వేసారు మా వీళ్ళు. అప్పట్లోనే మంచి మంచి నీళ్ళు ఉంటున్నాయి. ఈ స్కిల్స్ వాడి ఇది ఓపెన్ చేయి. ఇటు పనికి మనం సజెషన్ ఇచ్చాను నాకు. ఇట్లాంటి సజెషన్లు ఏమంటే వంద ఇస్తాడు ఇటు డైలీ. ఏ లాభం టన్నల్ నీళ్ళకి వాళ్ళని డోర్ లాక్ ఓపెన్ చేయమంటున్నాయి. ఏమన్నా దింగిపోదాం అని చూసాం అనుకున్నాను. కంటిన్యూ ఏంటి బ్రిటిష్ మాత్రమే ఎక్కువ వద్దా మనం ఎక్కువ రాదా ఇండియన్ తప్పలేదా? మాది మాకే హక్కు మేమే దింగిపోదాం. చూడు ఆయనకి ఎంత స్కిల్ ఉండాలి మా దీనికి. ఆ రాకి బొక్కెట్టాడు అది కూడా ఈ రకం ఇంత మంచి షేప్లో బకెట్టాడు అంటే అసలు మామూలు కళాకారుడు కాదు. గొప్ప గొప్ప కళాకారులు అందరూ ఈయనే ఉన్నట్టున్నారు మామ. అప్పుడు రాకి బొక్కెట్టాడు ఒక డిజైన్ షేప్ చేశాడు మామ. మామ అక్కడ పైన బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుందా అది ఇక్కడ దీంతో అది డిజైన్ మామ. ఇది బ్లూ ప్రింట్ లాగా. సో ఇదే స్టోన్తోనే చేశారు అక్కడ పైన. అక్కడ దానిపైన మన తాజ్మహల్ పైన ఉంది బ్లాక్ కలర్లో. అది ఇదే స్టోన్తోనే చేశారంట. ఇదే ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది బ్లాక్ స్టోన్. సేమ్ ఇది ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా అనుకో. నమస్తే మామ. మా నాన్నకి అది కనిపిస్తుందా? అదే అప్పట్లో విఐపి గెస్ట్ హౌస్ మామ. అది ఏం లేదు పెద్ద మనుషులు వస్తారా రాజులు కానీ ఇంకెవరైనా యువరాణులు కానీ యువరాజుల కొడుకులు కానీ అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ పెద్ద మనిషి ఈ రాజుగారు అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆయనకి సకల సత్కారాలు చేసి భోజనం వాళ్ళని పెట్టించి అక్కడ కూర్చోబెట్టి అక్కడ నుంచి వ్యూ సూపర్ ఉంటుంది మామ. ఆడ కూర్చోబెట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ రివర్ పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చే గాలి వెంటిలేషన్ కానీ సూపర్ ఉంటుంది. ప్లస్ పక్కన అంతా కూర్చోబెట్టి దర్జాలాగా ఆ పైన నుంచి ఒక లైట్ ఏం పడుతుందంట మామ. అయితే ఒక మనకు ఇప్పుడు ఏదో అంటారు కదా లైట్ ఉంటుంది పైన నుంచి నెత్తి పైన ఇండ్లల్లో పెద్ద పెద్ద బంగ్లాల్లో అలాంటి లైటింగ్స్ ఇంకా పనులు లేదా ఒక సెటప్తోనే అక్కడ కూర్చోబెట్టి అన్నగారిని రాజుగారిని అక్కడ పెద్ద మనిషి ఎవరైతే వస్తారో ఆ పెద్ద మనిషిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఈ వీవ్ ఇక్కడ కనపడేటట్టు ఇక్కడ చిన్నది ఇది వీటిని ఏమంటారు చరణ్? ఫౌంటైన్స్. వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇంకా వాటర్ ఫౌంటైన్స్ అంటే గాలు వేస్తూ ఉంటే ఆయన అలా హ్యాపీగా తినుకుంటూ దీని గురించి డిస్కషన్ రాజుల గురించి వాళ్ళ చరిత్ర గురించి డిస్కషన్ చేస్తారు మామ. పెద్ద ప్లానే. మనం కూడా అప్పుడు మర్యాదలు అలా చేసాడు. మరి నా భార్య కోసం నా లవర్ కోసం ఇలా కట్టించిన అబ్బా ఎలా ఉందని చెప్పుకుంటూ ఇక వానికి అలా సకల సత్కారాలు చేసుకుంటూ మా రాజ్యం ఇది మా భార్య కోసం ఇది కట్టినా నువ్వు కూడా ఏదైనా కట్టు అని ఇట్లా ఏదో ఒకటి చెప్పడం. వాడు ఏదో ఉప్పొంగిపోవడం వానికి ఒకటి ఏదైనా అనిపించింది అనుకో వాడు కూడా వాళ్ళు చిన్నది ఏదో ఒకటి వాడిని తగ్గట్టు వాడి డబ్బులు ఉన్న తగ్గట్టు వాడు ఏదో కట్టుకోవడం. లేదంటే నువ్వు పెద్దోడురా బాబు అనుకొని వాడు వెళ్ళిపోవడం. ఇలాంటివి జరిగినాయి మామ. అక్కడ కనిపిస్తుందా మామ? అదే మెహమాన్ ఖానా మామ. అంటే విఐపి గెస్ట్ హౌస్. అప్పుడు రాజులు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి సంగీతం డ్యాన్స్ ఇలాంటి మర్యాదలు చేసి అక్కడ కూర్చుంటే మంచి వెంటిలేషన్ ఉంటుంది మా. ఎందుకంటే పక్కన యమునా నది కదా అక్కడ నుంచి గాలి మంచి వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. ప్లస్ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఆ రాజ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటూ అలా తాజ్మహల్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు మామ. మనం వచ్చిన విఐపి ఏంటంటే అక్కడ కూర్చొని ఇంకా మంచిగా తినుకుంటూ తాజ్మహల్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు మామ. ఆ సెంటర్లో అక్కడ కూర్చొని మంచిగా ఏదైనా టేబుల్ లాంటిది చైర్ పెద్దది వేసి అక్కడ కూర్చోబెడతారు. అటుపక్క ఇటుపక్క ఏంటంటే సర్వెంట్స్ ఉంటారు. ఇంకా అప్పుడు ఉంటుంది కదా రాజమర్యాదలు అట్లాంటివి అక్కడ ఉంటారు. ఇంకా అక్కడ కూర్చొని ఆ పైన లైటింగ్ ఉంటాయి కదా అట్లా ఏమంటారు క్యాండిలర్స్ ఏదో అంటారు చూడు అలాంటిది పెద్దది ఒకటి అక్కడ ఉంటుంది. ఆ లైటింగ్తోన ఆ పక్కన యమునా నది నుంచి వెంటిలేషను ఆ గాలి దీనికి ఆపోజిట్ ఎగ్జాక్ట్గా తాజ్మహల్ దాని ముందు వాటర్ ఫౌంటైన్ సూపర్ ఉంటుంది మా ప్లేసు. మామూలు అదే మా ముందున్నది మెయిన్ గేటు. అక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. ఎన్నున్నాయి చూడు మొత్తం అవన్నీ చిన్న ఉన్నాయా అవి 108 ఉన్నాయంట మామ. ఇంకా అట్లా లాస్ట్లో ఒక మసీదు ఉంటుంది లాస్ట్లో. మనకు రౌండ్లో చిన్న గుడల్లాగా ఉన్నాయి. ఒక 108 ఉన్నాయి మా. ఒకప్పుడు దీనికి పనిచేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే తర్వాత చిన్న షాపులు పెట్టుకొని ఇక్కడనే ఒక బిజినెస్ టైప్ పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. అప్పట్లో మళ్ళీ దీన్ని రాజులు కానీ అలాంటి వాళ్ళు చూడడానికి వస్తే వాళ్ళతో పాటు ఎవరైనా వస్తారు కదా బట్టలు అలాంటి వాళ్ళు బట్టలని కాదు ఇంకెవరైనా వాళ్ళతో పాటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా వస్తే ఇక్కడ చిన్న వస్తువులు కొనుక్కొని వెళ్తారు కదా. సో దానికోసం చిన్న షాపులు పెట్టుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు.
తర్వాత ఇక బ్రిటిషర్స్ వచ్చి ఇక అవన్నీ తీసేయడము. సో అలా మొత్తం ఇప్పుడు ఏం పెట్టకుండా అయిపోయినారు. కానీ ఒకప్పుడైతే అక్కడ షాపులాగా అలా పెట్టుకునేదంట మామ. ఇంకా వాటిలో చిన్న చిన్న గుడాలు ఉన్నాయి సార్, చిన్న ప్రతి దాంట్లో ఒక చిన్న షాపు. అంటే వాళ్ళు ఏదానికి స్కిల్ ఉంటుందో బట్టలు కానీ, ఆ చిన్న స్టోన్స్ కానీ, ఆ స్టోన్తో చేసిన ఏమైనా డిజైన్స్ ఉంటాయి అవి కానీ అలాంటివి పెట్టుకున్నారంట. మరి మనం ఇలాగే వచ్చాం, టోకెన్ దాంట్లో పెట్టేసి బయటకు వెళ్ళిపోదాం అంతే.